నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాలలో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కటి అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రత్యేకతలు, అలాగే ప్రోగ్రాంలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక ఏవి చూద్దాం. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. In a playful mood, and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts.
The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. 15 years of Sun, many success stories, and still counting. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా 040-233-10680 అండ్ 233-10686 నంబర్లకు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అడగండి. హలో సార్, ముందుగా చెప్పండి సార్, అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి అంటే ముఖ్యంగా అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్సులు ఉన్నాయి సార్? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్కి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి చాలామందికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, ఇంటర్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు అనే విషయం చాలామంది తెలియదు అనమాట. సో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కలిగించడానికి మనం చెప్తున్నాం ఏంటంటే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది 2 years ఇంటర్మీడియట్ అండి, ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసీ అలాగే చేస్తారో అలాగే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్. దీంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ 4 ఉంటాయి. తర్వాత లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. ఈ 2 years కంప్లీట్ అయినాక మా దగ్గరే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా చదువుతారనమాట. అంటే 2+3 5 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. సో ఈ 5 years కానీ స్టూడెంట్ 4 years మాత్రమే మన దగ్గర చదువుకుని 1 year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటాడండి. సో అందుకని 4 years చదువుకుంటాడు కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు. లాస్ట్ 1 year స్టూడెంటే వెనక్కి స్టైఫన్ రూపంలో డబ్బులు సంపాదిస్తుంటాడు. అంటే హోటల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు ఒక 5-star హోటల్లో ఆ 5-star హోటల్ వాళ్ళు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫన్ కూడా పే చేస్తారు. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక 5 years తర్వాత 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత మనమే తీసుకుంటామండి. దాని తర్వాత 12th కానీ లేకపోతే ఇంటర్ కానీ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలకి 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఒకటి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే కనుక ఈ ప్రోగ్రాము 2.5 years మన దగ్గర చదువుకుంటారు. 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇండియాలో ఏదైనా 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దూరంగా పంపించి అంటే బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే ప్లేసెస్, బాగా హిందీ మాట్లాడే ప్లేసెస్, టూరిజంలో బాగా డెవలప్మెంట్ అయిన ప్లేసెస్ లైక్ గోవా అవ్వచ్చు, జైపూర్ అవ్వచ్చు, ఉదయ్పూర్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్కి మాత్రమే ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి, బాగా ఇంటర్న్షిప్ బాగా చేయగలుగుతారు. అలా ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ అయినాక వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ కూడా మనం వేస్తాం. అలాగే ఇంకొక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉందండి. ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే 2 years మన దగ్గర చదువుకున్నాక డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేవాడికి సింగపూర్ వెళ్తారండి. ఆ సింగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు 6 months అక్కడ చదువుకుని 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి 6 monthsలోనే 4 lakhs నుంచి 5 lakhs రూపీస్ దాకా సంపాదించే అవకాశం కూడా మనం కల్పించడం జరుగుద్ది. అంత భారీ అమౌంట్ సంపాదించాలన్నా, అంత బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వాలన్నా స్టూడెంట్ షుడ్ బి వెరీ ష్రూడ్ ఆన్ హిస్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. చాలా బాగా కష్టపడి చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంకా డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలకు కూడా కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. అది ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కల్నరీ ఆర్ట్స్ అని చెప్పి ప్రొడక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్ సార్, ఫస్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, నవీన్ హైదరాబాద్ నుంచి. హలో నవీన్ గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్స్ అడగండి. హలో నవీన్ గారు నమస్తే అండి. ఎస్ నవీన్ గారు, చెప్పండి నవీన్ గారు. Your voice is not clear, Naveen. Can you repeat your question once more? Recently, I completed +2, sir. Okay. So I'm interested to join hotel management. Can you tell me how to approach your college? Okay.
డెఫినెట్గా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి రీసెంట్గా అయింది కాబట్టి మీరు బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ అయినా కానీ లేకపోతే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా కానీ చేయొచ్చు నవీన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ రెండు కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్సే. రెండు కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అయితే కనుక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్తో ఉంటాయి. అదే కనుక విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే కరికులం ప్రకారం 2 years ఇక్కడ చదువుకుని 1 year సింగపూర్ వెళ్తారు ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ మీద బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే. అదే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే కనుక 2.5 years మన దగ్గర చదువుకుని కాలేజ్లో చదువుకుని 6 months ఇండియాలోనే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు, అంటే ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఇకపోతే మీరు చదువుకున్నంత టైంలో కూడా ఏం చేస్తామంటే మీకు మంచి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, లాంగ్వేజ్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు, ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటారు, హిందీ నేర్చుకుంటారు. అలాగే సైన్స్కి సంబంధించి డైటీషియన్ అని చెప్పి సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, లాకి సంబంధించి హోటల్ లా అని సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారు, ఇక ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి మెయింటెనెన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారు. ఇలా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటాం మూలంగా యూ విల్ బీ ఫిట్ ఇన్ టు ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా ఇన్ ఫ్యూచర్ మీకు రేపొద్దున హోటల్ ఇండస్ట్రీలో నాకు వర్క్ చేయాలనిపించలేదు, నేను సాఫ్ట్వేర్ వైపు వెళ్తానన్నా కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయొచ్చు. ఇలా మీకు ప్రపంచంలో ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళి మీరు ఫిట్ అయ్యేటట్టు మిమ్మల్ని మౌల్డ్ చేసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. సో కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఈ ఎడ్యుకేషన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎందుకంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అనమాట. ఇక్కడ అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా మీకు మేము చూస్తాం అనమాట. 85% అటెండెన్స్ మినిమం మెయింటైన్ చేయాల్సింది. అలాంటి ఫైర్ ఉండి అలా బ్రహ్మాండంగా అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి వస్తాము అనుకున్న పిల్లలు మాత్రమే జాయిన్ అవ్వాలని కూడా చెప్తున్నాం నవీన్. సో మీరు కనుక అలా అంత కష్టపడి చదవగలుగుతారనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా కాలేజ్లో అడ్మిషన్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయండి. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. హైబా బాపట్ల నుంచి. హలో హైబా గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. హలో, నమస్తే అండి, నమస్తే అండి. చెప్పండి. సార్ ఎంపీసీ ఓకే, అయితే ఫుడ్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. తీసుకోవచ్చండి. బైపీసీ చదివిన పిల్లలే కాదండి, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఏ పిల్లలైనా కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము. మన దగ్గర ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ మధ్యకాలంలో డైటిక్స్ చదివిన పిల్లలందరికీ చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు అండి. అంటే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు కూడా ఎక్కడ వస్తున్నాయి అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, కేర్, యశోద, కాంటినెంటల్, ఏఐజీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్లో మంచి జీతాలతో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇవి కాకుండా గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో కూడా అనమాట, అంటే గాంధీ హాస్పిటల్స్ అవ్వచ్చు, నిమ్స్ అవ్వచ్చు, కేజీహెచ్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి హాస్పిటల్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే మీకు సొంతగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నా కానీ, అంటే కొంతకాలం ఒక హాస్పిటల్లో కానీ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలో కానీ వర్క్ చేసినాక కొంత మీకు ట్రైన్ అయినాక మీకు 3-4 years దాకా సొంతగా క్లినిక్ పెట్టి డైటీషియన్ అని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. ఆ ప్రాక్టీస్ చేయడం మూలంగా చాలా విపరీతంగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు, సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించవచ్చు. అలాగే ఇవాళ రోజున స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, రాజకీయ నాయకులు అవ్వచ్చు, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని కావాలని కోరుకుంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా లక్షల్లో జీతాలు పే చేస్తారండి. అలాగే మీకు హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, అంటే మీకు హెల్త్ రిసార్ట్స్ కానీ, జిమ్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిలో కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా మీరు రాణించవచ్చు అండి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కోర్స్ అండి. అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు పొరపాటున కనుక మెడిసిన్లో సీట్ రాకపోయినా మాకు ఎలాంటి పూర్తి భవిష్యత్తు పోయింది అనుకోకుండా మీరు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివితే మాత్రం చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. సో నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారండి, హిమోబిందు రాజమండ్రి నుంచి. హలో హిమోబిందు గారు, మాట్లాడండి, మీ సమస్యను చెప్పండి, అలాగే మీ డౌట్స్. హాయ్ సార్, దిస్ ఇస్ హిమబిందు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ హిమబిందు గారు. సార్, ఐ వాంట్ టు నో సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యూ సార్. ఓకే సార్, what is the best management and good jobs and bright future for girls? ఓకే బిందు, యూ ఆస్ట్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్స్ అయితే బాగుంటుంది, మంచి జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అని అడిగావు. దానికి ఏంటంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ చదివినా కానీ, అంటే చదువు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి వాళ్ళకి. ఎలాంటి చదువు చదివినా కానీ అంటే ఉద్యోగాలు అన్నది గ్యారంటీగా వస్తాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఏం చదువుతున్నారు, మీరు ఏ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు అన్నదానికి కనెక్షన్ ఉండాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంబీఏ చేస్తున్నారు, హెచ్ఆర్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్నారు సెకండ్ ఇయర్లో. సో
సో మీ కనెక్షన్ అంటే మీరు ఎక్కడ హెచ్ఆర్ చేసి ఎక్కడ చదువుకుని ఎక్కడ మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేసినా అక్కడ ట్రైనింగ్ చేసినా మీరు దానికి తగ్గట్టు మీరు మోల్డ్ అవుతారనమాట. కానీ మీరు ఎంబీఏ చదివి మీరు ఐటీ వైపు వెళ్దాం అనుకున్న అప్పుడు అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలనుకుంటే కనుక మీకు సూట్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి అంటే కనుక ఇంజనీరింగ్లో ఐటీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, ఇలాంటివి చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇండస్ట్రీ వైపు వెళ్ళినప్పుడు మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఎంబీఏ చేసి హెచ్ఆర్ చేయాలి, స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఎప్పుడు కూడా ఫర్ యువర్ కెరియర్కి ఎడ్యుకేషన్కి కనెక్షన్ ఉండాలి, అప్పుడు మీకు బ్రహ్మాండంగా మీకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది. మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నది ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అమ్మ. డిగ్రీ లెవెల్లో బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి ఒక చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. 3 ఇయర్స్లో 6 సెమిస్టర్స్. ఈ 6 సెమిస్టర్స్ కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టోటల్గా క్లాస్ రూమ్లోనే మీరు ఉండి థియరటికల్ పార్ట్ అంతా నేర్చుకుంటారు. అలాగే మీకు బెస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూమింగ్ చేపిస్తాము, మీకు అలాగే మీకు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తాము, ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఎలా వర్క్ చేయాలో నేర్పిస్తాం. అలా వర్క్ చేయడం నేర్పించినాక మిమ్మల్ని కంప్లీట్గా ట్యూన్ చేసినాక మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తాం. మీకు ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ లైక్ బ్యాంకింగ్ అవ్వచ్చు, ఆడిటర్స్ దగ్గరికి అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కావచ్చు, అలా పంపిస్తాం. అదే హెచ్ఆర్ అయితే కనుక మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి పంపిస్తాం. అదే మార్కెటింగ్ అయితే కనుక టెలిమార్కెటింగ్ కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ కానీ పంపిస్తాం. అలా మీరు 5 సెమిస్టర్స్ మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చేస్తారు. అంటే చదువుతో పాటు ఇంటర్న్షిప్స్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తారు. అలా చదువుకుంటూ వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. మంత్లీ అరౌండ్ 10,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా మీరు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట. అలా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయినాక చాలామంది పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. బికాజ్ వాళ్ళ డిగ్రీతో పాటు వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ వర్క్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ కూడా వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి చాలామంది పిల్లలకి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 21-22. అట్లా అలాగే శాలరీస్ కూడా చాలా మంచి శాలరీస్ 25,000 నుంచి 30,000 రూపీస్ దాకా శాలరీస్ కూడా వస్తున్నాయి. కాకపోతే మేము అడ్వైస్ చేసేది ఏంటంటే మీరు కంటిన్యూస్గా ఎంబీఏ కూడా చేస్తే కనుక చాలా మంచిది అవుద్ది. మీకు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ తర్వాత రేపొద్దున మీరు క్వాలిఫికేషన్ పరంగా కానీ మీకు హైక్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మీకు మాస్టర్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే కూడా ఇంకా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మీరు మాస్టర్స్ కూడా చేయమని చెప్తాం. బట్ 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ జాబ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు బికాజ్ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. నవీన్ బెంగళూరు నుంచి. హలో నవీన్ గారు, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ అడగండి. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. నా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. చెప్పండి. ఇది ఏ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేషన్ సార్? ఓకే అండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనం డిగ్రీ అంటే బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చేశాక మన ఫారెన్ లో ఏదైనా హైయర్ స్టడీస్ కి డిగ్రీ ఎలిజిబుల్ కాదు? ఓకే అండి. హైదరాబాద్ క్యాంపసెస్ 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి మనకి. ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్. విశాఖపట్నంలో మనకి 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. 3 క్యాంపస్లు కూడా హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో అండి. ఈ మొత్తం విశాఖపట్నంలో ఉన్న క్యాంపసెస్ అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. హైదరాబాద్లో ఉన్న క్యాంపసెస్ అన్నీ కూడా ఒకటి సన్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, సన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. అలాగే డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసే క్యాంపస్ వేరేగా ఉంటుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చి జేఎన్టీఈ అఫిలియేటెడ్ అండి. ఇది మీకు అఫిలియేషన్ గురించి మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు. సో అఫిలియేషన్స్ గురించి మీకు క్లియర్ చేశాను. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కింద మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ వస్తాయి అనమాట. ఈ సర్టిఫికేట్స్ మూలంగా మీకు ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్కి కానీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు కానీ అన్నిటికీ కూడా మీరు 100% ఎలిజిబుల్ అండి. మన దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు చాలామంది మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫారెన్ చదువుకుంటమే కాకుండా అక్కడ ఉండి సెటిల్ అయిపోయి జాబ్స్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. అలాగే చాలామంది పిల్లలు గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా సెటిల్ అయ్యారు, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కూడా చేస్తున్నారు. అలాగే మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. మీకు అంటే అన్ని విధాలా ఎలిజిబుల్ అండి మీరు. రైట్ సార్, అంటే మెయిన్గా అంటే ఐఐపి అంటే ఏంటి, అలాగే ఐఐపి ఉపయోగాలు అలాగే ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పండి సార్. మన దగ్గర మనం రన్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, బీబీఏ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ అవ్వచ్చు, అలాగే ఎంబీఏ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే చదువుని ఇండస్ట్రీని అనుసంధానం చేసి నడిపే ప్రోగ్రామ్స్నే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటామండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడు మేము ఎలా ఉద్యోగాలు చేస్తాం, టైం ఎలాగ మాకు సెట్ అవుద్ది అని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది అనమాట. మార్నింగ్ 9:30 నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ ఉంటాయండి. 2 o'clock నుంచి
నుంచి 4:30 దాకా వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్స్ జరుగుతాయి. 6 నుంచి 9 దాకా కానీ 6 నుంచి 10 దాకా కానీ వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ అంటే జాబ్స్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి. అదే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి కానీ బీబీఏ వాళ్ళకి అయితే కనుక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ సెమ్ 6 months ఉంటుంది. ఆ సెమ్లో 45 days నుంచి 2 months దాకా వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారంటే కాలేజీకి రాకుండా కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా 5 సెమిస్టర్స్ ఇంటూ 2 months టోటల్గా 10 months వాళ్ళకి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. అదే ఎంబీఏ పిల్లలు అయితే కనుక ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా కాలేజ్కి వస్తారు. సెకండ్ ఇయర్ మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. ఫ్రైడే, సాటర్డే మాత్రమే క్లాసెస్కి వస్తారండి. అలా చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. చదువుకుంటూ ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తారు. ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది పిల్లలకి. దాంతో వాళ్ళకి రియల్ టైం గెస్టులతో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వాళ్ళు ఏ కోర్స్ని అయితే ఎంచుకున్నారో ఆ కోర్స్ మీద వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పెరగడమే కాకుండా వాళ్ళ పనిచేసే ఇండస్ట్రీలో కూడా వాళ్ళకి మంచి మెలకువలు నేర్చుకుంటారు. అక్కడ ఎలా పనిచేయాలి ఏంటి, మేనేజర్స్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, సీఈఓస్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ టెక్నిక్స్ అన్నీ నేర్చుకుని వాళ్ళకి ఉద్యోగం రాగానే కొత్తగా అనిపిదండి ప్లేసు, చాలా వెంటనే పర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుమూలంగా వాళ్ళకి ఉద్యోగం మీద డౌటే లేకుండా వాళ్ళకి పర్మనెంట్గా జాబ్స్ వచ్చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే వాళ్ళకి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ విపరీతంగా ఉండటం మూలంగా పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేస్తారు కాబట్టి అప్రైజల్స్ కానీ అంటే ప్రమోషన్స్ కానీ చాలా ఈజీగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. ఓకే, మెయిన్గా అంటే మీ కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ అలాగే ప్లేస్మెంట్స్ గురించి చెప్పండి. డెఫినెట్గా అండి, ఇది ఫెసిలిటీస్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అండి, మన కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఏ కాలేజీలో కూడా ఉండవండి. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడైతే పిల్లలు మన దగ్గర చదువుకుని ఎక్కడైతే ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి ప్లేసెస్కే మనం పంపించి అలాంటి ప్లేసెస్లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ని మన దగ్గర క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే మన లైబ్రరీ దగ్గర నుంచి లాబీ దాకా టోటలీ ఎయిర్ కండిషన్డ్ వైఫై క్యాంపస్ అండి. అది కాకుండా మన దగ్గర చదువుకునే పిల్లలకి యూనిఫామ్స్ అవ్వచ్చు, బుక్స్ అవ్వచ్చు, స్టడీ మెటీరియల్స్ అవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ బుక్స్ అవ్వచ్చు, టోటల్గా కాలేజే ఇస్తుందండి. బ్రాండెడ్ నోట్ బుక్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఒక పెన్సిల్ దగ్గర నుంచి ఎరేజర్ దాకా, ఒక పేపర్ దగ్గర నుంచి టెక్స్ట్ బుక్ దాకా అన్నీ మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. యూనిఫామ్స్ అన్నీ కూడా 4 type ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా మనమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అన్నిటికంటే మించి సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని ఫ్రీగా ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. ఫ్రీ అంటే ఏంటంటే హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా అతను ఎయిర్ ఫేర్ అవ్వచ్చు, వీసా ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, అక్కడ హోటల్లో అక్కడ ఎక్కడైతే ఉంటున్న సింగపూర్ కానీ మలేషియా కానీ వెళ్తే అక్కడ హోటల్లో ఉండే ఛార్జెస్ అవ్వచ్చు, అక్కడ ఫుడ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లోకల్ ట్రావెల్ అవ్వచ్చు, అన్నీ కూడా మనమే ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ₹1 కూడా స్టూడెంట్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసిన ప్రతి స్టూడెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇప్పుడు దాకా 20,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళారు. అందరికీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా 100% ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు 6,000 మంది స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర చదువుకుంటున్నారు. వీళ్ళకి కూడా ప్లేస్మెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి. రైట్ సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.